हेलो एंड वेलकम ऑल स्टूडेंट्स टू माय चैनल ज्ञानज्योत। आज આપણે ધોરણ 11 સંસ્કૃત વિષયમાં ન્યાયનો થોડોક અભ્યાસ કરીશું। મારા આગળના વિડીયોમાં 1 થી 3 ન્યાયનો અભ્યાસ આપે કર્યો હશે, તો અત્યારે આપણે ન્યાય નંબર 4 થી અભ્યાસ કરીશું। આ માટે મારી ચેનલ જ્ઞાનજ્યોતને સબસ્ક્રાઇબ કરવા વિનંતી। ન્યાય નંબર છે 4, સુંડા સૂચિ ન્યાય। શબ્દાર્થ જોઈએ तो सूंडा एटले सूंड अने सूची एटले सोय। समझूती जोईए तो सूंड एटले के स्थूल आकार में मोटी है अने सोय सूक्ष्म एटले आकार में नानी है। धूळ में खोवाई गई होय अने सूंड जेवी महाकाय वस्तु द्वारा सोयनी एटले के तेनी शोधखोळ करवामां आवे तो माणसनो आ व्यवहार हासीने पात्र बने छे। अहींया पत्र है, पात्र याद राखजो, हासीने पात्र बने छे, कारण के नानी एवी सोयने शोधवा तेना सप्रमाण एवी वस्तुनो उपयोग करवो जोईए। सामान्य है कि सोय जेवी नानी वस्तु जो खोवाई गई होय तो मोटी एवी सूंड द्वारा शोधखोळ करवामां आवे तो सफलता मळती नथी। एटले जे प्रमाणेनी वस्तु खोवाई छे एनी शोधखोळ पण ए प्रकारेनी वस्तुथी ज करवी जोईए। आपणे लख्युं छे ए प्रमाणे सप्रमाण एवी वस्तुनो उपयोग करवो जोईए। थोड़ाक उदाहरणो जोईए तो उदाहरणथी आपणने स्पष्टता थशे के उदाहरण 1, कोई दर्दीने सामान्य पेटनो दुखावो थतो होय तो ऑपरेशननी सलाह आपनार वैद्य एटले के डॉक्टर मूर्ख ठरे छे। सामान्य रीते देखाई रह्युं छे कि पेटनो दुखावो केटलो छे, खूब ज सामान्य छे अने आ संजोगोमां सामान्य एवी दवाथी पण कदाच दुखावो मटी जाय, पण जो डॉक्टर ऑपरेशननी सलाह आपे तो ए मूर्ख ठरे छे। 2 नंबरनुं उदाहरण जोईए। दरेक कार्यनुं एक निश्चित मूल्य होय छे, तेनाथी वधारे चूकवणी करनार मूर्ख साबित थाय छे। घणीवार आपणे खरीदी करवा गया होय अने कोई वस्तु खरीदीने लाया होय अने घरे बधा जोए अने पछी एम कहे कि तमे तो वधारे पैसा आपी दीधा। एनो मतलब शुं छे कि जे ते वस्तुनुं एक निश्चित मूल्य होय छे एनाथी वधारे चूकवणी करनार मूर्ख साबित थाय छे। उपरना प्रसंगोए आ न्याय वापरी शकाय छे। कयो न्याय? सुंडा सूची न्याय वापरी शकाय छे। आगळनो न्याय जोईए। आगळनो न्याय छे सूची कटा न्याय। सूची एटले आगळ पण जोयुं तो आपणे सोय, कटा एटले कढाई। समजूती। सामान्य रीते माणस सरळ, नानुं अने त्वरित थई जतुं काम पहेला करे छे। आपणे बधाने शुं छे कि जल्दी पती जाय एवुं काम बधाने गमे, ए बाबत समजाववा आ न्याय वापरी शकाय छे। अने जो मुश्केल कोई काम होय तो आपणे एने टाळता रहीए छीए अथवा पछीथी करीशुं एम विचारीए छीए। जेम के कोई कारीगरने सोय अने कढाई एटले के 2 वस्तु बनाववानुं काम प्राप्त थयुं होय तो ते शुं करशे? तो ते सोय पहेला बनावे छे अने कढाई पछी बनावे छे। नाना काम पूरा थता होय जल्दी तो माणसनामां शुं आत्मविश्वास आवे छे कि मारुं काम थई गयुं, एटले नाना काम पहेला करे छे। एटले के सोय पहेला बनावे छे, कढाई पछी बनावशे। उदाहरण जोईए। विद्यार्थीओ वांचन समये सरळ अने जल्दी आवड़ी जाय तेवा टूंका प्रश्नों पहेला तैयार करे छे अने मोटा प्रश्नों पछी तैयार करे छे। विद्यार्थी जीवन में पण क्यारेक आपणे वांचवा बेसीए तो आपणने खबर छे कि मोटा प्रश्नों तैयार करीए तो खूब ज टाइम ले छे अने आपणो कॉन्फिडन्स लेवल कदाच हाई थतो नथी, पण नाना नाना टूंका प्रश्नोथी शुं आपणने मजा आवे छे, आपणने आवडे छे, आपणो आत्मविश्वास वधे छे, एटले आपणे टूंका प्रश्नों पहेला तैयार करीए छीए। ए ज रीते बीजुं उदाहरण पण जोईए कि नाना काम जल्दी पूर्ण थता होवाथी आत्मविश्वासमां वधारो थाय छे। तेथी कोईपण व्यक्ति पहला नाना, सरळ अने त्वरित थता कामो करे छे। आवा जे पण प्रसंगो थता होय ए बधा ज प्रसंगोए कयो आ न्याय वापरी शकाय। कयो न्याय छे? सूची कटा न्याय। न्याय नंबर 6 जोईए। जल बिंदु निपात न्याय। शब्दार्थ समझवानो प्रयत्न करीए तो जल एटले पाणी, बिंदु एटले टीपू अने निपात एटले पड़वुं। समजूती। पाणीथी छलोछल भरेल गळा जेवा पात्रमां छिद्र एटले के काणुं होय तो टीपाना रूपमां पाणी वही जाय छे। मोटो गळो भरेलो होय परंतु एमां एक छिद्र के काणुं होय तो शुं थाय? पाणी वही जाय छे अने गळो धीमे धीमे खाली थई जाय छे। कोईपण वस्तु वापरवामां आवे अने तेनी जाळवणी तथा संवर्धन ना करवामां आवे, बराबर, वस्तु छे अने एनो उपयोग ज थाय छे पण एनी जाळवणी के संवर्धन ना करवामां आवे तो ते छेवटे पूर्ण थई जाय छे। अहींया वस्तु भले भरपूर होय पण एनो सदुपयोग करवो, एनी जाळवणी करवी अने संवर्धन करवुं एवो आ न्याय समजावे छे। जोईए आगळ उदाहरण छे। उदाहरण नंबर 1। माता पितानी प्रचुर एटले के पुष्कळ संपत्ति वापरवामां आवे
અને તેમાં ઉમેરો ના કરવામાં આવે તો એક સમયે તે સમાપ્ત થઈ જાય છે. મોટા મોટા ઉદ્યોગપતિઓ હોય અને એમની મોટી પુષ્કળ પ્રચુર સંપત્તિ હોય, પણ એમના પુત્ર, એમના સંતાન, એમના વારસદાર જો એ સંપત્તિ વાપરે જ અને એમાં કોઈ વધારો ના કરે, ઉમેરો ના કરે, તો એક સમય એવો ચોક્કસ આવશે કે એમની બધી જ સંપત્તિ શું થઈ જશે? સમાપ્ત થઈ જાય છે. એટલે જે પણ વસ્તુ છે એનો ઉપયોગ કરવાની સાથે સાથે એમાં વધારો પણ કરતા રહેવું જોઈએ. ઉદાહરણ નંબર 2, વૃક્ષો કાપવામાં આવે પણ સાથોસાથ વૃક્ષોનો ઉછેર ના કરવામાં આવે તો ચોક્કસ એક સમયે વૃક્ષો નામશેષ થઈ જશે. ફક્ત નામ બાકી રહેશે. એટલે કે મોટા મોટા વૃક્ષો અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે રોડ બનાવવામાં બીજી જગ્યાએ કાપવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ જો એમનું સંવર્ધન અને જાળવણી નહીં કરવામાં આવે, એમનો ઉછેર ના કરવામાં આવે તો ધીમે ધીમે વૃક્ષો પણ નામશેષ થઈ જશે. ઉપરના પ્રસંગોએ આ ન્યાય વાપરી શકાય છે. આવા બીજા પણ પ્રસંગો હોઈ શકે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તમે તમારી રીતે જાતે પણ ઉદાહરણ બનાવી શકો છો. દેહલી દીપક ન્યાય. શબ્દાર્થ સમજીએ. દેહલી એટલે ઘરનો ઉંબરો અને દીપક એટલે દીવો. સમજૂતી: ઘરના ઉંબરા પર દીવો મૂકવામાં આવે તો ઘરની અંદર અને ઘરની બહાર એમ બંને તરફ પ્રકાશ પાથરે છે. આ દીવો એવી જગ્યાએ, એવા લોકેશન પર આપણે મૂકીએ તો શું થાય? બંને બાજુ અજવાળું પાથરે. કોઈ ખૂણામાં દીવો મૂક્યો હોય તો એક જ બાજુ અજવાળું પડે છે, પણ જો એવી કોઈ જગ્યાએ મૂકીએ તો અંદર અને બહાર, એટલે કે ઘરના ઉંબરા પર જો દીવો મૂકવામાં આવે તો બંને તરફ પ્રકાશ પાથરે છે. આમ એક જ કાર્યથી એકથી વધુ લાભ મેળવી શકાય છે એમ સમજાવવા આને વાપરી શકાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે દેહલી દીપક ન્યાયમાં શું છે? કામ એક જ કરવાનું છે, કાર્ય એક જ છે, પણ લાભ એકથી વધુ મળવા જોઈએ. ઉદાહરણ જોઈએ. ખૂબ જ સરળ ઉદાહરણ છે. ઉદાહરણ નંબર 1, વિદ્યાર્થી સાયકલનો ઉપયોગ કરી શાળાએ જાય તો સમય પણ બચે અને સાથોસાથ કસરત પણ થઈ જાય. વિદ્યાર્થી જીવનમાં આપણે શાળાએ જો સાયકલ લઈને જઈએ તો 2 કામ થાય. સૌથી પહેલો તો આપણો જે સમય બચે, બરાબર. ચાલીને જવાથી થોડો સમય વધારે થાય, સાયકલ લઈને જઈએ તો સમય બચે અને સાથોસાથ કસરત પણ થઈ જાય. એટલે કે એક સાથે 2 લાભ થયા. ઉદાહરણ નંબર 2, ખેડૂત વીમા સાથેનું ખાતર ખરીદે તો ખાતરની સાથોસાથ વીમો પણ મળે છે. સામાન્ય રીતે ખેડૂતને ખાતરની જરૂર પડતી જ હોય છે, બરાબર છે. અને આ સમયે ખાતરમાં ઘણીવાર શું હોય કે વીમા સાથેના ખાતર અને વીમા સિવાયના ખાતર એમ બંને હોય છે. તો એવું ખાતર ખરીદવામાં આવે કે જેમાં ફ્રીમાં વીમો મળતો હોય તો એક સાથે 2 લાભ થાય. નોર્મલ આ રીતે આપણે જાહેરાતો પણ જોતા હોઈએ છીએ, ખાદ તો ખાદ, બીમા ભી સાથ. એટલે એક સાથે 2 લાભ મળે છે. ઉપરના પ્રસંગોએ આને વાપરી શકાય છે. ન્યાય નંબર 8 જોઈએ. માત્સ્ય ન્યાય. શબ્દાર્થ: માત્સ્ય એટલે માછલીને લગતું, મત્સ્ય એટલે માછલી અને માત્સ્ય એટલે માછલીને લગતું. સમજૂતી: નદી કે સમુદ્રમાં રહેતી મોટી માછલી નાની માછલીને ખાઈને પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખે છે. આપણે જાણ્યું છે, જોતા હોઈએ ડિસ્કવરી ચેનલ પર કે નદી કે સમુદ્રમાં રહેતી માછલીઓનો ખોરાક શું હોય છે? બીજી માછલીઓ હોઈ શકે છે, નાની માછલીઓ હોઈ શકે છે, અને એમને ખાઈને એ પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખે છે. કોઈપણ બળવાન જીવ નિર્બળના ભોગે પોતાનું જીવન ટકાવી રાખે છે એમ આ ન્યાય સમજાવે છે. જંગલમાં પણ આપણે જોયું હશે કે શક્તિશાળી સિંહ અને બીજા પ્રાણીઓ એનાથી નિર્બળ, ઓછા શક્તિશાળી પ્રાણીઓનો જીવ લઈને અથવા એમને ખાઈને પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખે છે. એમ અહીંયા આ ન્યાય સમજાવે છે. અહીંયા ફક્ત માછલી કે માત્સ્ય પૂરતો આ ન્યાય સીમિત રહેતો નથી. ઉદાહરણ નંબર 1 જોઈએ. કોઈ કૌભાંડમાં ફસાઈ ગયેલ નેતા પોતાનાથી નાના નેતા પર આક્ષેપ મૂકી પોતે છટકી જાય છે અને નાના નેતાનો ભોગ લેવાય છે. ઘણીવાર શું થાય કે કોઈ મહાન કે મોટો આપણે નેતા જાણતા હોય, જાહેર જીવનમાં હોય, અને કોઈ એવી ભૂલમાં ફસાઈ ગયા, સપડાઈ ગયા છે, તો પોતાની ભૂલ નથી અને નાના નેતા અથવા બીજા કોઈ અન્ય નેતાએ આ ભૂલ કરી છે એમ કરી એના પર આક્ષેપ મૂકી અને લોકોએ સાચો માની લે અને એમ કરીને આ મોટો નેતા છટકી જાય. આવું બને છે. 2 નંબર જોઈએ. કોઈ મોટા લેખકે કરેલી ભૂલ, બરાબર. ઘણીવાર એવું હોય કે મોટા લેખકે કોઈ કાવ્ય કૃતિની રચના કરી છે પણ એમાં કંઈ ભૂલ થઈ ગઈ છે, તો શું કરશે? ટાઈપ કરનાર પર ઢોળી દઈ લેખક છટકી જાય છે. આ ટાઈપિંગ ભૂલ છે અથવા ટાઈપિંગમાં ભૂલ થઈ છે એમ કરી પોતે છટકી જાય. તો આવા ઉપરના તમામ પ્રસંગોએ આને વાપરી શકાય. જે પ્રસંગમાં પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે કોઈ સબળ વ્યક્તિ કોઈ નિર્બળનો ભોગ લે ત્યારે માત્સ્ય ન્યાય વાપરી શકાય.
ન્યાય નંબર 9, પિષ્ટ પેષણ ન્યાય. શબ્દાર્થ જોઈએ. પિષ્ટ એટલે દળેલી વસ્તુ અને પેષણ એટલે દળવું. કોઈ દળેલી વસ્તુને નોર્મલ ફરી દળવું જરૂરી હોતું નથી, છતાંય જો આવું કરવામાં આવે તો એના વિશે આ ન્યાય છે. તો સમજૂતી જોઈએ. દળેલી વસ્તુને ફરી દળવી એવા નિરર્થક કાર્યને સમજાવવા આ ન્યાય વાપરી શકાય. ઘણીવાર શું હોય છે કે કોઈ એક વસ્તુ આપણે દળી છે, એનું કામ પૂરું થઈ ગયું છે, પણ ફરી એને દળ કરવામાં આવે અથવા એક પ્રકારે કહી શકીએ કે સમયનો દુરુપયોગ કરવામાં આવે તો આ સમયે પિષ્ટ પેષણ ન્યાય વાપરી શકાય. એટલે કે એ વસ્તુને હવે ફરી દળવાની જરૂર ન હોવા છતાં કદાચ દેખાડો કરવા માટે અથવા સમયના બગાડ માટે વ્યક્તિ આવું કામ કરે ત્યારે પિષ્ટ પેષણ ન્યાય વાપરી શકાય. થઈ ગયેલા કાર્યને પુનઃ દેખાડો કરવા ફરીથી કરવામાં આવે ત્યારે આ ન્યાય વાપરી શકાય છે. ઉદાહરણો ખૂબ જ સરળ છે, જોઈ લઈએ. તો ઉદાહરણ નંબર 1, રસ્તા પરનો કચરો સાફ થઈ ગયા બાદ કોઈ નેતા ફોટા પડાવવા થોડોક કચરો પાથરીને કચરો સાફ કરે ત્યારે આ ન્યાય વાપરી શકાય છે. સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અંતર્ગત ઘણીવાર આપણે ટીવીમાં પણ જોયું છે કે કચરો રસ્તા પર પડ્યો હોય અથવા એ કચરાનું બિલકુલ સાફ થઈ ગયું હોય, પણ હવે નેતાએ ફોટા પડાવવા છે તો શું કરીશું? તો થોડોક કચરો લાવવામાં આવશે, પાથરીને ફરી એને સાફ કરતા હોય એમ દેખાડો કરવા ફોટા પાડવામાં આવે ત્યારે આપણે એમ કહી શકીએ કે અહીંયા પિષ્ટ પેષણ ન્યાય વાપરી શકાય એમ છે. એ જ રીતે ઉદાહરણ નંબર 2 જોઈએ કે અન્યએ કરેલ કામને પોતે કર્યું છે એમ દર્શાવવા માટે તપાસ અધિકારી સામે દેખાડા માટે ફરી કરવામાં આવે ત્યારે આ ન્યાય વાપરી શકાય. જે કોઈ મોટું કામ હોય અને નાના અધિકારીઓએ કરી દીધું છે, પણ આ સમયે કોઈ તપાસ અધિકારી આવે છે અથવા આવી ગયા છે તો ખાલી દેખાડો કરવા માટે પોતે થોડુંક આગા પાછી કરે છે, થોડુંક કામ કરતા હોય એવો દેખાડો કરે, એટલે કે જાણે કે એક પ્રયત્ન કરે છે તો મેં જ કર્યું છે એવું બતાવવાનો પ્રયત્ન કરે તો આપણે એમ કહી શકીએ કે અહીંયા પિષ્ટ પેષણ ન્યાય એટલે કે કામ થઈ ગયું છે એને ફરી ફક્ત અને ફક્ત દેખાડા માટે કરવામાં આવી રહ્યું છે એટલે આપણે પિષ્ટ પેષણ ન્યાયનો ઉપયોગ કરી શકીશું. ઉપરના પ્રસંગોએ આ ન્યાય વાપરી શકાય છે. ઉપરના અને ઉપરના જેવા તમામ પ્રસંગોએ આ ન્યાય વાપરી શકાય. છેલ્લો ન્યાય છે કૂપ મંડૂક ન્યાય. કૂપ એટલે જોઈએ શબ્દાર્થ. કૂપ એટલે કૂવો અને મંડૂક એટલે દેડકો. સમજૂતી. કૂવામાં રહેતા દેડકાને કૂવો જ સર્વસ્વ લાગે છે. દેડકામાં કોઈ કૂવામાં કોઈ દેડકો છે અને એ અંદરની અંદર જ છે, એ બહારની તરફ જઈ શકતો નથી, તો આ સંજોગોમાં આ દેડકાને શું લાગે છે કે આ કૂવો જ સર્વસ્વ લાગે છે, તેના માટે કૂવા સિવાય બહાર કોઈ દુનિયાનું અસ્તિત્વ જ નથી. એને એવું લાગે છે કે આ કૂવો જ સર્વસ્વ છે. આ જ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે પોતાના સીમિત જ્ઞાનને જ સત્ય અને સંપૂર્ણ સમજે ત્યારે આ ન્યાય વાપરી શકાય. પોતે જ સાચો અને મને જ બધી ખબર પડે આવું ઘમંડમાં કોઈ રહેતું હોય તો એ બાબતે આપણે આ ન્યાય વાપરી શકીએ. કૂપ મંડૂક ન્યાય. ઉદાહરણ જોઈએ, ખૂબ જ સરળ. 1 નંબર, કોઈ વિષય નિષ્ણાત પોતાના સિવાય અન્ય કોઈના મતનો સ્વીકાર ન કરે અને પોતે જ સાચો છે એમ સમજે. ઘણીવાર શું હોય કે કોઈ એક વિષયના નિષ્ણાત હોય, અંગ્રેજી, ગણિત કે કોઈ પણ વિષયમાં નિષ્ણાત હોય અને બીજો કોઈ વ્યક્તિ એમ કહે કે તમે આ બાબતે ખોટા છો, તો એ કોઈનો પણ મત સ્વીકાર ન કરે, ભલે એ પોતે ખોટા હોય, અને પોતાનો જ મત સાચો સમજે ત્યારે આપણે આને કૂપ મંડૂક ન્યાય એમના માટે વાપરી શકીએ. 2 નંબર, અધૂરું જ્ઞાન હોવા છતાં અને પોતાની ભૂલો હોવા છતાં કોઈ વ્યક્તિ પોતાને સર્વજ્ઞ એટલે બધું જ જાણકાર સમજે ત્યારે આ ન્યાય વાપરી શકાય. ઉપરના પ્રસંગોએ આ ન્યાય વાપરી શકાય છે. ઉપરના અને ઉપરના જેવા તમામ પ્રસંગોએ આ ન્યાય વાપરી શકાય છે. તમામ વિદ્યાર્થીઓ અને તમામ વ્યુઅર્સે મારા આ વિડીયો જોયા અથવા બાકીના પણ વિડીયો જોશો. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને છેલ્લે, રીડ ટુ એનરીચ યોર નોલેજ. પુસ્તકો વાંચતા રહો અને તમારા જ્ઞાનને સમૃદ્ધ કરતા રહો. થેન્ક યુ. મારા આ વિડીયોઝ ગમે અથવા બીજા પણ વિડીયો ગમે તો મારી ચેનલ જ્ઞાન જ્યોતને ચોક્કસ લાઈક કરશો મારા વિડીયોને, અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરશો. થેન્ક યુ.